सभी का दिल से स्वागत करते हैं। I, Nandini, welcome you all on behalf of Jain Toddlers, Chhatrapati Sambhajinagar, on the occasion of most awaited celebration of Family Day 2025-26. I take this opportunity to humbly receive and welcome you all, eminent and distinguished personalities. To begin this beautiful celebration, we shall start with something that symbolizes the very essence of knowledge, wisdom and enlightenment, the ceremonial lighting of the lamp. In our culture, a lamp signifies the removal of darkness and spreading of light, light that brings hope, peace and prosperity. It is believed that the flame of the lamp dispels ignorance and awakens the inner spirit. With this thought, may I now request our esteemed chief guest, Ms. Nirmala Trimbakrak ma'am, and our respected principal, Ms. Shikha Shrivastava ma'am, and other dignitaries to kindly come forward and do the honor of lighting the ceremonial lamp. Performers are ready to sprinkle the stage with smile and song. So families, please give a big wave and warmest welcome to our precious children as they begin with their heartwarming welcome song. हमारे अतिथि हमारे अभिमान है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान है. Today we are truly honored to welcome a distinguished guest whose dedication to public service and commitment to justice inspire us all. Our chief guest, Ms. Nirmala Trimbakrak ma'am, serve as a sub-inspector at Satara Police Station in Chhatrapati Sambhajinagar. With integrity, courage and unwavering sense of duty, she has been a pillar of strength in maintaining law and order, ensuring the safety of community and empowering others through her work. Her presence here today is not only a privilege
but a source of motivation for every one of us. We all extend a heartfelt welcome to Miss Nirmala Rak ma'am. Welcome ma'am. मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती बोली वाली तेरी माँ। मेरे दिल में रहती बोली वाली तेरी माँ। ये सच है कि जन्म मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पापा ने दी है। आई लव यू पापा, आई लव यू। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान। You love me डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। तू मासूम, तू शैतान। You love me डैडी। यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नासा में पली मिसरी की डली, नासा में पली मिसरी की डली। It's my family, it's my family, it's my family। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नाज़ों में पली मिसरी की डली, नाज़ों में पली मिसरी की डली। It's my family, it's my family, it's my family। Ma'am has been leading our school with great vision, dedication and care. Under her guidance, we have seen wonderful growth, not just in academics, but in value, creativity and overall development. Recently, ma'am was honored with yet another prestigious award, Principal of the Year 2025 at the 22nd Edu Leaders Meet in Mumbai. This is one among many awards ma'am has received for her outstanding work in the field of education. Please give a huge round of applause for ma'am. We are proud to have such a committed and inspiring leader who
always put student first and support every teacher and parent. Please join me in welcoming our strength and inspiration, Miss Shikha Srivastava ma'am. Suprabhat sabhi ko, a very good morning to each and everyone present in this auditorium. A very, very warm welcome to all of you from the behalf of the entire the Jain International School, Chhatrapati Sambhajinagar fraternity and also the toddlers. मैं आपका बहुत ही दिल से सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस मनोरम इवेंट में, जिसके चीफ गेस्ट हैं none other than आदरणीय Mrs. Nirmala Rakh ma'am. She is working as the sub inspector in the Satara police station. And उनके साथ sir, just Chauhan sir is also here to make this event more beautiful. आपके आने से इस इवेंट को जरूरी 4 चांद लगे मैम. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, क्योंकि हमको पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं. आपका बिजी स्केड्यूल में से आपने कुछ समय आज हमारे परिवार दिवस को मनाने के लिए जो आपने निकाला. आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम वेरी वेरी बहुत ज्यादा मैं आभारी हूँ. गुड मॉर्निंग once again to each and everyone who is present over here in the form of a grandparent, parent, mothers and fathers. Today we are celebrating the family day. It's a very customary to the Jain toddlers that every year we are having such kind of events where we celebrate the parenthood, where we celebrate the families coming together, where we celebrate the presence of and the importance of the parents in our life. ये सच बहुत बड़ी बात है ये कि एक परिवार जो है सिर्फ किसी एक आदमी से नहीं बनता. ये परिवार जो जिसका हम सब हिस्सा हैं वो सभी लोगों से बनता है. वो दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, इवन कजिन्स जिनके साथ हम बड़े होते हैं. मे बी एवरीबडी इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ फैमिली सेटअप कि हम ज्वाइंट फैमिलीज में हैं, लेकिन कभी ना कभी जब भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं या दिवाली या दशहरे की छुट्टियां होती हैं या क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को या तो लेके जाएं चाचा चाची या दादा दादी, नाना नानी के पास, या फिर वो हमारे घर पे आए. तो एक परिवार जो है वो हमको बहुत बड़ी एक कहते हैं कि बहुत स्ट्रेंथ देता है. एक बच्चे के लाइफ में परिवार का होना, माँ बाप का होना, एक ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत बड़ा एक वैल्यू प्ले करता है. इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन in your child's life, and I could see many grandparents have also come. तो बहुत से दादा दादी और नाना नानी भी आज आए हैं यहाँ पे, और आपने अपने पोती या पोते या नातिन के लिए आपने आज समय निकाला है. तो आई थिंक आपके आशीर्वाद से बड़ा उनकी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं है. अगर आपका आशीर्वाद उनके साथ है और एक सही तरह से वो अपनी पढ़ाई या फिर वो एक सही मार्गदर्शन के साथ टीचर्स के द्वारा या जो भी बड़े उनकी लाइफ में अगर वो चल रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे दे विल बी प्रॉस्परस, दे विल बी सक्सेसफुल एंड दे विल बी हैप्पीली लिविंग. एंड जब हम फैमिली की बात करते हैं तो एक जैन टॉडलर्स फैमिली, दिस JGI फैमिली इज एन एक्सटेंडेड फैमिली टू योर फैमिलीज. जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो हम सब भी एक परिवार ही हैं, क्योंकि दिन में बच्चा आपका 6 घंटे या 7 घंटा, अगर टॉडलर्स में वो है तो शायद 3 घंटा बिताता है. अगर बड़े क्लासेस में बच्चे आ जाते हैं तो 6 to 7 hours they spend with us. So it's an extended family only, क्योंकि घर में शायद बच्चा कम समय बिताता है as compared to what the child is actually spending the time at school or maybe on the bus. तो ये एक पूरा हमारा जो परिवार है, ये जो कुटुंब है हमारा तो ये this is a tradition and the culture of Indian country, like our country also, that Vasudhaiv Kutumbakam. This is what we believe in, कि हम जिस धरती पे रहते हैं या जिस कंट्री में हम रहते हैं, ये पूरा जो धरती है ये पूरा परिवार का एक कुटुंब है. तो इस चीज को ही मैं बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हुए आई मस्ट थैंक एवरीवन टू हैव कम ओवर हियर फॉर मेकिंग योर टाइम to take out your precious time from your busy schedules, as I know everybody must be working and the mothers are also busy in most of the things, but today you made this day possible to have come over here. You made your presence. Children are so happy, as you can see, the welcome song and even the dance, and the glitters have been added by the presence of Miss Nirmala Rakh ma'am and also Chauhan sir, who made their time
जो अपना समय निकाल के, बहुमूल्य समय निकाल के, अभी मैम से मेरी बात हो ही रही थी तो मैम ने बताया कि अभी सतारा पुलिस स्टेशन में सुबह से जो है लोगों का तांता लगा हुआ है, लाइक कंप्लेंट्स होंगी, तो मैम वहां पे रिपोर्ट करके इधर आए। फिर मैम ने मुझे ये भी बताया कि कुछ MIDC में कोई केस आया था, तो मैम 4 बजे तक वहीं पे थी और फिर मैम घर पे गई, मुश्किल से शायद 2 घंटा या 3 घंटा मैम सोई। फिर मैम का यहाँ पे कमिटमेंट था तो मैम यहाँ पे आई। तो दैट्स द काइंड ऑफ जॉब विच मैम हैज। बट अगेन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू for coming over here, for taking out the time, and I'm very, very thankful and very grateful to the entire parent fraternity. I think we must all give our parents a huge, huge round of applause. आपने ना ही अपने बच्चों को जन्म दिया है, बट आप अच्छे संस्कार और अच्छे वैल्यू एजुकेशन आप दे रहे हो, और हम दोनों को मिलके साथ में काम करना है सिर्फ बच्चों के विकास के लिए, और उसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। So thank you so much everyone, yet another one more time, for making this possible, for making this event a grand success. Thank you so much. चोरी से छुप के मैंने चोरी से छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन के मैंने डोरी से बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे। My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we go, my family and I. We make the snowman come to life. Daddy will dress him head to toe. Mommy will find a stone for his nose. Come on, let's go. Together we are family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Big brother will help find the parts. Little brother will create the art. Big sister will help make the beat. Little sister will make sure it's neat. Come with me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. Together we are a family. My mother, brother, sisters, my father and me. I love my family. Team guest, Ms. Nirmala Rak ma'am, to share a few words about this program, and the stage is yours, ma'am. मी शिखा मॅडमने आणि जैन इंटरनॅशनलने मला इथे येऊन बोलण्याची संधी दिली, त्यासाठी मी अगोदर जैन इंटरनॅशनलचे आभार व्यक्त करते। तशी माझी ही फर्स्ट विजिट नाहीच आहे इथे, माझी एक 5वी ते 6वी विजिट असेल, कामानिमित्त आहे। हा माझा 3रा ते 4था सेशन असेल इथे घेण्याचा। कदाचित आपल्याला माहित नसेल कारण की वेगवेगळ्या क्लासचे झालेले आहेत,
आपल्या सातारा परिसर ह्या हद्दीमध्ये जवळपास छोट्या मोठ्या मिळून अशा 200 शाळा आहेत. तर काही शाळेवर झालेले आहे. जवळपास मी 50 स्कूलवर व्हिजिट केलेली आहे. मिनिमम एक तरी प्रोग्राम आपल्याला झालेला आहे. एक तर तो छोट्यांचा असेल किंवा मोठ्यांचा आहे. जशी सिच्युएशन आहे, जसा वेळ शाळेला मॅनेज होतोय किंवा पॅरेंट्सला होतोय त्याप्रमाणे आपण सेशन ठेवतो. गेले मी 4.5 वर्ष झालं हे ठाणे शहर पासून इथपर्यंत सेशन घेत आलेले आहे. तसं आता इथे वर्षभरापासून छत्रपती संभाजीनगर आयुक्तालयामार्फत प्रत्येक पोलीस स्टेशनच प्रत्येक स्कूलमध्ये प्रोग्राम राबवत आहे. ते मग महिला संदर्भातील असतील किंवा जे काही इन्सिडेंट्स घडले मागच्या वर्षभरामध्ये, पश्चिम बेंगॉलचं आहे किंवा आपल्या बदलापूरचं प्रकरण आहे, त्यामुळे ऑलरेडी मुंबई ठाणे हे प्रोग्राम चालू होते. हे बाकीच्या सिटीमध्ये नव्हते, पण आता मुंबई डीजींनी प्रत्येक स्कूलवर जाऊन पोलिसांनी व्हिजिट करणे, प्रत्येक आठवड्याला आहे, महिन्याला आहे, प्रोग्राम घेणे, हे ऍक्च्युली एक समाजसेवा म्हणून एक काय चाललंय हे माहिती व्हावी, पॅरेंट्सला व्हावी, स्टुडंट्सला व्हावी. आता हे फार छोटे स्टुडंट आहेत, त्यांना आम्ही खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी नाही सांगू शकत, परंतु ऑलरेडी स्कूलने प्रोग्राम मॅनेज केलेले असतात, गुड टच बॅड टच. तरीही आम्ही येऊन परत प्रोग्राम, प्रत्येक महिला पोलीस ऑफिसर येते किंवा जेंट्स पोलीस ऑफिसर येत आहेत, ज्यांना जमेल तसे येऊन प्रोग्राम घेत आहेत. मॅडमनी तर फॅमिली डेजवर भरपूर काही बोललेलं आहे आणि आणखी इतर तुमचे पॅरेंट्स पण बोलणार असतील. मी फॅमिलीच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीवर बोलेन, कारण ते आजच्या काळाची गरज आहे. माझी काय फार अशी बोलण्याची तयारी झाली नाही, पण मी जे जनरल मला जे सांगता येईल, कारण मी ग्राउंड लेवलवर काम करते आणि आम्ही क्रिमिनल मॅटरवर काम करतो. आता इथे फार लहान मुलं आहेत, ते पण 2 शब्द ऐकतात आणि ते आत्मसात करतात. त्याच्यामुळे मी ज्या गोष्टी पॅरेंट्सला सांगायच्या त्या सॉफ्ट शब्दामधल्या ज्या आहेत त्याच सांगेल, कारण की लहान इथे आहेत. त्याच्यामुळे आपलं पॅरेंट्सचं काय झालंय, शाळेत फीस भरली, एक क्लास लावून दिला की आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी झाल्यासारखं आपल्याला वाटतं, किंवा आपल्याला जे काही आहे परिस्थिती त्याप्रमाणे, किंवा मग कधी कधी वडील पण जॉबला असतात, आई पण जॉबला असतात. मॅक्झिमम वेळ आपण लेकरांना बिझी ठेवतो, ट्युशन असेल किंवा इतर ऍक्टिव्हिटीज आहेत, स्विमिंग क्लास आहेत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कूल आहे. आपल्याला वेळ कमी देणं होतो. त्यामुळे आणि बऱ्याच गोष्टी मला वाटतं तुम्ही शिक्षण घेत असताना, मी शिक्षण घेत असताना स्मार्टफोन हा प्रकार नव्हता, पण आपलं आता मूल जन्माला आलं आणि त्याला हातात काही वस्तू पकडता येते तेव्हापासून त्याच्या हातामध्ये स्मार्टफोन आहे. त्याच्यामुळे छोटे छोटे, खूप छोटे, 2 वर्षाचे पण स्क्रोल करतात, 1.5 वर्षाचे पण लहान मुलं स्क्रोल करतात, इंस्टाग्राम पाहतात, युट्यूब पाहतात. आपल्यालाच नॉलेज नाहीये ते स्मार्टफोन यूज करण्याचं. ऍक्च्युली तुम्हाला नाहीये आणि मलाही नाहीये एवढं नॉलेज. त्याच्यामध्ये एवढ्या गोष्टी आहेत, त्या एवढ्या गोष्टी आपण लहान मुलांच्या हातात देतो. काही काही मुले तर आम्ही असे पाहिलेत ऍडिक्ट झालेत ते स्मार्टफोन यूज करण्यासाठी. आईला तर किंवा आजी आजोबांना जेवू घालायचंय तर मग आपण अगोदर हातात फोन देतो की बाबा रडून खाण्यापेक्षा हातात फोन द्या, एक एक घास भरवत राहतो. ही सत्य परिस्थिती आहे, प्रत्येकाच्या घरातली आहे. ही फार घातक आहे, कारण आम्ही रोज उठून हेच मॅटर करतो. कारण की आजकालचा क्राईम हा इंटरनेटवर घडणाऱ्या घटने संदर्भात रिलेटेड 50% झालेला आहे. आपण आपल्या एवढ्या लहान मुलांना, तर मी तर म्हणते तुम्ही 10 पर्यंत जाऊपर्यंत स्मार्टफोन देऊ नका. एक लँडलाईन आणा घरामध्ये, काळा फोन ठेवा, तो डब्बा फोन आपला बटनवाला. गरज असेल, ट्युशनला जातात आपले लहान मुलं. काहींचे आता इथे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांचे काही मुलं मोठीही असतील, काही आता हे पण आहेत, काहीचं हे फर्स्ट बेबी असेल, काहींचे 5वी 6वीला असतील, 8वी 9वी 10वीला असतील, किंवा तुमचे बहीण भावांचे लहान मुलं आहेत, त्यांच्यापर्यंत पण मेसेज जाणं खूप गरजेचं आहे. हा, की फोनचा वापर बंद म्हणजे बंद. आजी आजोबां पण आहेत इथे, आजी आजोबांना ही माझं हेच सांगणं असेल, तुमच्याकडे पण घरी स्मार्टफोन आहेत. आई वडील जरी त्यांचे
कामाला जात असतील तर आजी आजोबांकडे पण स्मार्टफोन आहेत, बिंदास देऊन टाकतात. आणि काही गोष्टी आजी आजोबा पण झाकून ठेवणं आपल्या भाषेत बोलतात. बरोबर आहे आजी आजोबा? की बाबा त्यांनी काहीतरी मिस्टेक केली आहे ना, तर नको सांगायचं का तर ते दिवसभर थकून आले तर, आणि यांचं काहीतरी रात्री सुरू होईल किंवा 5च्या नंतर सुरू होईल की बोलाबोली किंवा एखादी झापड पडेल आपल्या लेकराला. तर हे करू नका. आपली आता आपण जे आत्मसात केलेलं आहे, अगोदर आपल्या घरामध्ये तर महिला कामावर बाहेर पडत नव्हत्या आपल्या संस्कृतीमध्ये, किंवा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत. तर आता होत आहे तसं प्रत्येक गोष्ट आपल्याला आता नव्याने शिकायची आहे. आपण पॅरेंट्स, ऍज अ पॅरेंट्स म्हणून, ऍज अ ग्रँड पॅरेंट्स म्हणून आपल्याला शिकायची आहे. आपण आपले जे पुतणी आहेत किंवा आपले जे लहान मुलं आहेत किंवा इतर बहिणीचे मुलं मुली आहेत, यांना आपल्याला गुड टच, बॅड टच ह्या गोष्टी शिकवायच्या आहेत. आम्ही तर शिकवतोच, मॅडम शिकवतात. स्कूलमध्ये ही माझी 5वी ते 6वी विजिट आहे. मॅडम किती शिखा मॅडमला, दीप्ती मॅडमला मी खूप जवळून पाहिलेल्या ह्या गोष्टीला. म्हणजे त्यांनी आज उठून जे पाहिलं की ते लहान बेबीला लागलंय तर तिला उठवणं, हे मी आज पहिल्यांदा नाही पाहिलेलं, हे मी बऱ्याच वेळेस पाहिलेलं आहे. त्यांची केअर तर चालतच राहते, पण आपल्याला पण ते करायचं आहे. आपण आपल्या लहान मुलांसोबत हे कसं डिस्कस करायचं ही मानसिकता सोडून द्यायची. आपल्याला आपली अगोदर ग्रो करायची आहे आणि आपल्याला ते आपल्या लहान मुलांना शिकवायचं आहे. गुड टच, बॅड टच मी इथे उभा राहून शिकवते, आपल्याला शिकवणंच आहे. मला लाज नाही वाटत, मी ग्राउंड लेवलला काम करते, त्याच्यामुळे मला माहित आहे लेकरांसोबत काय होतं. लेकरांना ऍक्च्युली माहितच नसतं गुड टच बॅड टच आहे. त्याला जर कोणी गुड टच बॅड टच केला त्याला कसं कळणार हा बॅड टच आहे म्हणून? त्याला आपण शिक्षणच देत नाही त्या टाईपचं. का तर आपल्याला आणखी आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला अवघड चाललेलं आहे. ते बऱ्याच पॅरेंट्सला ऍक्सेप्ट करायला ते अवघड चाललेलं आहे. इथे जेंट्स पॅरेंट्स पण आहेत बरेच, मी त्यांनाही सांगेन आपली जी लहान मुलगी आहे, आपला मुलगा आहे, त्यांना तुम्ही शिकवा हे गुड टच बॅड टच असतो म्हणून. मी स्वतः इथे उभं राहून प्रत्येक ज्या शाळेमध्ये जाते मी त्यांना सांगते, चेस्टला जर हात लावला कोणी, तुमच्या बॅकला हात लावला तर तो बॅड टच असतो. हे शिकवणं गरजेचं आहे, काळाची गरज आहे. ह्या इन्सिडेंट्स घडतात. प्रत्येक स्कूलवर जाऊन मी नाच स्कूल झालं, जैन झालं, हे समोरचं आपलं चाटे झालं, इथे गुरुकुल स्कूल झालं, इथे मी जाऊन बाकीच्या आपले यांचे म्हणजे बस ड्रायव्हर आहेत, क्लिनिंग वाले आहेत, यांचे सुद्धा सेशन घेतलेले आहेत. कशामुळे? की कदाचित एक धाक असला पाहिजे की बाबा ठीक आहे टच मध्ये तरी आहेत. प्रत्येक जणच वाईट असतो असं नाहीये, प्रत्येक जण चांगला असतो, पण एखादा जण 100%तला एखादा व्यक्ती असं असतो की त्याची मानसिकता खराब असते. प्रत्येकाला जाऊन चेक नाही करू शकत, पोलीस पण नाही करू शकत, स्कूल वाले नाही करू शकत आणि तुम्ही नाही करू शकत. तर आपल्याला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत. मला तर काहीच लाज नाही वाटत लहान लेकरांना प्रत्येक गोष्ट समजून सांगायला. आपल्या लेकराला जेवढं समजतं त्या पद्धतीने त्या गोष्टींनी सांगायचं असतं. मी अशा पण केसेस पाहिलेल्या आहेत की 15-16 वर्षाची जी मुलगी आहे, पीडित असतात, आम्हाला नाव सांगता येत नाही, त्यांच्यासोबत ज्या घडलेले इन्सिडेंट्स असतात ते पण त्यांना कळत नाहीत. तर मग त्यांना मला माझ्या फोनचा यूज करून त्याच्यामध्ये तो व्हिडिओ सर्च करून मग दाखवावं लागतं, असं काही घडलंय का बाळा तुझ्यासोबत? मग त्यांना समजतं हो माझ्यासोबत हे घडलेलं आहे. तर आपल्याला जर आपल्या लहान मुलांना समजत नसेल ते की आपण काय सांगतोय तर त्याला वारंवार सांगायचं आहे. फार त्याच्यावर बंबार्डिंग होईल असंही करायचं नाहीये, किंवा चित्राच्या माध्यमातून जे आपल्याला नेटवर अवेलेबल आहेत किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून किंवा तुम्हाला ज्या पद्धतीने सांगता येईल त्या पद्धतीने सांगायचे. मोबाईलवर लहान मुलं काय करतात हे अजिबात पॅरेंट्सला माहित नसतं, कारण की त्याच्यामध्ये जीमेल आयडी तुमचा लॉग इन असतो. अडल्टचा अबोव 18 इयर्स असं असतं. त्याच्यामुळे काय होतं, जो तुम्ही तुमचा फोन त्याच्या हातामध्ये देऊन टाकता त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे नोटिफिकेशन येतात, लिंक्स येतात, त्याच्यामध्ये युट्यूबवर गेलं की व्हिडिओ येतात, पॉर्न व्हिडिओ येतात. त्याच्यामुळे आपला जे पाल्य जो फोन, मोबाईल फोन, जे काही लॅपटॉप, टॅब तुमचा जे काही आहे, कारण की
आता अर्ध शिक्षण तर त्या मोबाईलवरच सुरू झाले, आपल्या काळातल्यासारखं नाहीये. कुठली ना कुठल्या तरी गोष्टीसाठी, पॅरेंट्स मीटिंगसाठी ग्रुप असतो, ह्याच्यासाठी अनेक कारणे आहेत, हजारो कारणे आहेत. त्यासाठी आपल्याला आपला जो फोन आपण देतो आहेत आपल्या पाल्याला, तो त्याच्या जीमेल आयडीनी द्या त्याला. भले ऍक्सेस तुमच्याकडे आहे सगळं, त्याचा नंबर तुमचा आहे, सर्व आहे, तुमचा ऑल्टरनेट जीमेल आयडी आहे त्याला. तर त्यासाठी त्याचं जे एज ग्रुप आहे 1 ते 5, 5 ते 8, 8 ते 12, 12 ते 16, 16 ते 18 अशा एज ग्रुपचे मेल आयडी असतात. त्याला तेच एज ग्रुप सिलेक्ट करा, ते फार गरजेचं आहे. मग अजिबात कुठलाही गोष्ट ओपन होत नाही. 8वी 9वी 10वीचे काहींचे मुलं असतील, प्रत्येकाचा इंस्टाग्राम अकाउंट आहे. पॅरेंट्सला तर माहित नसतं तो मोबाईल मध्ये काय वापरतो, हाईड करून ठेवलेले असते ते ऍप. स्नॅपचॅट सर्वात धोकादायक आहे. मला कुठल्या एखादी सपोज फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, मला कोणाची बदनामकी करायची नाहीये इथे बसून. मला काय फक्त तुम्हाला अलर्ट करायचं आहे. स्नॅपचॅट सर्वात धोकादायक आहे. लेकरं त्याच्यावर काय चॅटिंग करतात हे कोणालाही कळत नाही, कारण ते डिलीट होत जातात. इंस्टाग्रामवर तरी राहतात, फेसबुकवर राहतात, पॅरेंट्सच्या हातात पडला तर तो समजतो. स्नॅपचॅटचं काहीच कळत नाही तुम्हाला. तुमचं विदिन ते काही वेळात उडून जातं. त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचं जे हे आहे ते फोनमध्ये काय करतंय. मी तुम्हाला ऑनलाईन जास्त का बोलतेय की 50% क्राईम ह्याच्यात वाढले तर, किंवा 50% गोष्टी लहान मुलांच्या संदर्भात ह्या माध्यमातून होत आहेत. कुठेतरी ओळख होणे त्यांची, किंवा तुमचे जे बँक अकाउंट्स पण खाली झालेत, 50-50 लाख रुपये खाली झालेत लहान लेकरांच्या चुकांमुळे. म्हणजे चूक नाहीच म्हणता येणार त्यांची, ती आपली चूक आहे ती. कारण आपल्यालाच नॉलेज नाही, त्याच्यामुळे आपण तो फोन त्यांच्या हातात देतो. की ते कुठली तरी गेम डाउनलोड करतात, त्याच्यावरून कुठली तरी लिंक येते की तुम्हाला पॉइंट्स मिळतील, कॉइन्स मिळतील, स्कोअर मिळेल, समथिंग याच्यामुळे. आणि जे काही तुमच्या FD ऑनलाईन FD पण हे करता येतात. म्हणजे तुमचे काही जे FD बनवलेलं आहे त्या लिक्विड करून घेता येतात ऑनलाईन. ह्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे लहान मुलांच्या बाबतीत, स्मार्टफोनच्या बाबतीत सर्वांनी सतर्क राहायचंय. आणि जे मी सांगते आहे ते आम्ही रोज हाताळतो म्हणून सांगते, आपल्या डोक्यावरून जाऊ द्यायचं नाहीये. त्याचा आत्मसात करून आपण त्याला प्रत्यक्षात आणायचं आहे. काही पॅरेंट्सच्या बाबतीत घडलंही असेल कदाचित की एखादी लिंक ओपन केली आहे, पैसे गेलेत, पैसे नाही जाऊ द्या, किंवा इतर प्रकारे आपलं लहान मूल त्याच्यावर पाहतंय. बऱ्याच केसेस असं होतात की जे वयात येणारे मुलं आहेत किंवा मुली आहेत त्यांना ते हे होऊन जातात, ऍडिक्ट होऊन जातात. पॉर्न व्हिडिओ बघणारे ही ऍडिक्ट झालेले पाहिलेत आम्ही. आता हे लहान मुलांना काही ना समजत नाहीये म्हणून मी तुम्ही ऍज अ पॅरेंट्स, ऍज अ ग्रँड पॅरेंट्स, तुमचे बहीण भावांचे ही मुलं मोठी झालेली असतील म्हणून मी तुम्हाला हे सांगते आहे. तर आपल्याला ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं आहे. आपल्या लहान मुलांच्या बाबतीत त्याला जर काही वाटतंय, तो कधी बाहेर पडलेला आहे, काही आहे, जर वाटतंय की त्याला कुठे काही इंजुरी आहे किंवा काय आहे, विशेषतः आई यांनी, तर त्यांचं जास्त बारीक लक्ष असतं. त्यांचा 6th सेन्स जरा जास्त हे असतो की त्यांना जेंट्स पेक्षा लवकर समजून येतं आपलं लहान मूल चुकल्यासारखं दिसतंय किंवा काय आहे, कारण त्यांनी जास्त हाताळलेलं असतं ते लहानपणापासून. तर त्या गोष्टी विचारायच्या आहेत, बोलायच्या आहेत. जे बदलापूरचं प्रकरण घडलं याच्यामध्ये लवकर त्यांना समजलं नाही काही गोष्टी, तर त्यामुळे आपलं लहान मूल याच्याकडे आपण कितीही कामावर असू त्याला आपल्याला गेल्यावर वेळ द्यायचाच आहे. 100% आपल्याला त्याला गेल्यावर फक्त आजी आजोबावर सोडून देऊन रिकामं नाही व्हायचं. त्यांचं वय झालेलं असतं, काही त्यांना गोष्टी समजत नसतात. त्याच्यामुळे प्रत्येक वडिलाची, आईची इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आपल्या लहान मुलांकडे गेल्यावर लक्ष देण्याची. की व्यसनाधीनता आणि लहान मुलांचं कसं सर्वात जास्त हे आई वडील किंवा जवळचे जे सोबत राहणारे असतात. जी लहान वयात ग्रास्पिंग पॉवर आहे ती मोठी झाल्यावर नसती. जे लहान वयात शिकतात ते फार पटकन शिकतात. त्याच्यामुळे
आपण आपल्याला शिस्त लावून घेतली की ऑटोमॅटिक आपल्या लहान लेकरांना शिस्त लागणार आहे, हे लक्षात ठेवायचंय. की आपण एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक म्हणून राहायला सुरुवात केली की तो बरोबर आयुष्यात सक्सेस होऊन तो एक भारताचा रिस्पॉन्सिबल नागरिक म्हणूनच वागणार आहे. बाहेर जाताना आपण हेल्मेट घालणं हा एक माझा सल्ला राहील सर्वांना, 100% हेल्मेट घालणं. कारण की रोड ऍक्सिडेंटचं फार प्रमाण वाढलेलं आहे. आपण आपल्या लहान मुलांच्या समोर जर हे वागलो, हेल्मेट घातल्याशिवाय आपण बाईक चालवणारच नाही, सीट बेल्ट लावल्याशिवाय 4 व्हीलर चालवणारच नाही, तर ते बरोबर आत्मसात करतात. एकच ठेवायचं, रोडवर निघालात कुठलीही व्हेकल असो, सेफ्टी वापरायची म्हणजे वापरायची, ती आपल्या लहान मुलासाठीही वापरायची आणि स्वतःसाठी वापरायची. कारण स्वतःसाठी याच्यामुळे वापरायची की आपले लहान मुलं आपली घरी वाट पाहत आहेत, हे लक्षात ठेवायचं. ती कोणी असो, थोडे ट्रॅफिकचे नियम पाळायचे. स्कूलमध्ये येताना बरेच मुलं मी पाहिले बाईक घेऊन येतात, हे बरोबर अजिबात चांगलं वर्तन नाहीये. 18 वर्षाच्या खालील मुलांना मुलींना स्कूटी बाईक चालवण्याची लायसन्सच मिळत नाही. 16 वर्षाच्या नंतर मिळतं, पण त्याला विथ रिस्पॉन्सिबल पॅरेंट्स म्हणून असं मिळतं ते. तर अजिबात आपण लक्ष देत नाही. चाललंय जग म्हणून आपल्यालाही त्याच्यासोबत फक्त चालायचंय एवढं डोक्यात ठेवू नका. आपल्याला एक जबाबदार नागरिकही बनायचंय, चांगले पॅरेंट्सही बनायचंय. तर ह्या गोष्टी आपण लक्षात घ्या. मला वाटतं सगळे बोर झाले ना? नक्की. हे आमचं खातच असं आहे की आम्हाला काही गोष्टी आउट ऑफ जाऊन बोलाव्या लागतात, आउट ऑफ जाऊन कराव्या लागतात. त्याच्यामुळे एक दृष्टिकोन पण आहे पोलिसांसंदर्भात की एक वेगळा आहे म्हणून, तर तो अजिबात पाळू नका. प्रत्येक पोलीस चांगलाच असतो, फक्त त्याची परिस्थिती ती असती. कारण की आम्ही मॅक्झिमम डील क्रिमिनल सोबत करतो. तुमच्यासारख्या लोकांनी आमच्याकडे फक्त पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनला आणि कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशनलाच यावं, हीच आमची अपेक्षा असते. आमची अजिबात अपेक्षा नाहीये की तुम्ही इतर दुसऱ्या कामांसाठी या म्हणून. कारण की एक तुम्ही जबाबदार नागरिक आहात, चांगले जैन इंटरनॅशनल मध्ये आपले लहान मुलं शिकतायत, याचा अर्थ आपण एक वेल सेटल लोक आहात, नागरिक आहात तुम्ही. त्याच्यामुळे लहान मुलांकडे लक्ष द्या, एवढंच माझं सांगणं असेल तुम्हाला. आणि जैन इंटरनॅशनलने मला आज इथे बोलण्याची संधी दिली. माझाही एक प्रोग्राम झाला जो की आम्हाला ह्याच्यावर आहे, कंपल्सरी सांगितलेलं आहे आम्हाला, जे की आम्ही स्वतःहून आमच्यावर ओढलेली म्हणजे घेतलेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती, की आम्ही जाऊन करणार, आम्ही क्राईम थांबवणार, आम्ही जनजागृती करणार. कशामुळे करणार की आम्हाला क्राईम होऊ द्यायचा नाहीये. क्राईम झाल्यावर आम्हाला क्राईम सीनला नाही जायचंय, आम्हाला क्राईम होऊच द्यायचा नाही, आम्हाला प्रिव्हेंट करायचा आहे तो क्राईम. आणि त्यातली त्यात लहान लेकरांच्या संदर्भात तर आम्हाला अजिबात मान्य नाहीये, पोलिसांना कोणालाच मान्य नाहीये की कुठला क्राईम, एखादा रोड ऍक्सिडेंट झाला तो ओघात होतो, पण लहान लेकरांच्या संदर्भात झालेला क्राईम, ते 18 वर्षाच्या खालील असणाऱ्या संदर्भात सर्वांच्या किंवा महिलांच्या एकटी असताना झालेला क्राईम जो आहे तो जाणून बुजून झालेला क्राईम असतो, तो विचारपूर्वक झालेला क्राईम असतो. तो आम्हाला होऊच द्यायचा नाही. याच्यासाठी 100% झाला नाही पाहिजे. याच्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर आयुक्तालय, सातारा पोलीस स्टेशन आम्ही सदैव कार्यरत आहोत. 24/7 आम्ही कार्यरत आहोत. तर कोणाला जैन आपल्या शिखा मॅडमकडे माझी मोबाईल नंबर आहे, दीप्ती मॅडमकडे आहे, आणखी बऱ्याच ह्यांच्याकडे आहे. कधी काही गरज पडली, काही वाटलं, तुम्ही कधी फोन करा. त्या कधी फोन केला मी त्यांचा एनी टाइम फोन उचलते. असंच प्रत्येक शाळेसंदर्भात ही आहे आमचं. आमच्या ऑलमोस्ट ऑफिसरचे सर्वांकडे नंबर आहे. आम्ही ह्या सर्व स्कूल आपल्या सातारा परिसर मधल्या 200 स्कूल आहेत, 200 पैकी 200 स्कूल दत्तक घेतलेलं आहे. दत्तक घेणे म्हणजे आम्ही जाऊन तिथे व्हिजिट करणार म्हणजे करणार, याचा रिपोर्ट डीजी ऑफिसला जातो. ही आपल्या सातारा पोलीस स्टेशन अंतर्गत जेवढ्या स्कूल आहेत ते संभाजीनगर मध्ये पहिल्यांदा आम्ही दत्तक घेण्याची ऍडवाइस दिली की आम्ही दत्तक घेतला, तुम्ही सर्वजण दत्तक घ्या ह्या स्कूल म्हणून. तर तुमचे दत्तक स्कूल घेतली म्हणजे तुमचे जे लहान मुलं आहेत ही आमची आता दत्तक मुलं झाले हे. त्याच्यामुळं त्यांची जिम्मेदारी, कोणत्याही वेळेला तुम्ही फोन करा, काही घडू द्या, आम्ही त्यांच्यासाठी कधी हजर असू. चालतं, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. बरंच टाईट शेड्यूल आहे आमचं.
म्हणजे पोलीस स्टेशनला पाठवूनही किंवा मी जिथे जाईल तिथे असे जे गिफ्ट दिलेत ती मी माझ्या हॉलमध्ये ठेवलेलं आहे, जेणेकरून मला आठवण यावी की मी आता बऱ्याच दिवस झालं, 7-8 दिवस झालं, 15 दिवस झालं मी कुठल्या स्कूलवर गेलेली नाहीये. मला जायचं आहे आणि प्रोग्राम करायचा आहे, म्हणून मी ते ठेवलेले आहेत आणि माझ्या केबिनमध्ये ठेवलेले आहेत. ते मला जिथे ऍडजस्ट होईल तिथे आमच्या साहेबांनी त्यांच्या केबिनमध्ये ठेवलेले आहे. का तर आम्हाला रिअलाइज राहावं, आम्हाला कामाच्या ओघात आठवण राहावी की आपल्याला जायचंय आणि एक सेशन घ्यायचंय, जनजागृती करायची. आता ही जनजागृती तुम्ही तुमच्या सर्व फॅमिली मेंबर्स मध्ये करणार आहात. फॅमिली आज हा डे आहे, त्याच्यामुळे सर्व फॅमिलीला सांगणार तुम्ही. थँक्यू. Thank you, ma'am. I kindly request our respected principal, ma'am, to felicitate Johan, sir.
important thing. It's everything. Good that reminds us of the value and strength of family. It is truly a joyous and heartwarming moment as we come to the end of this wonderful Family Day celebration. I, Deepali, on behalf of the Jain Toddler Schools family and the entire fraternity of the institution, it's my privilege to deliver a vote of thanks. I take this opportunity to express our heartfelt gratitude. First and foremost, a big thank you to our Chief Guest, Ms. Nirmala Rak ma'am, who joined us today. Your presence has made this event truly special. Your inspiring words and encouraging presence have truly made this day more meaningful for us. Thank you. I feel honored to deliver heartfelt vote of thanks to our respected principal, Ms. Shikha Srivastava ma'am. Your constant support, guidance and inspiring leadership made today's celebration truly special. Thank you for being the pillar of strength behind every successful event in our school. Your presence today added so much warmth and meaning to this joyful occasion. We are truly grateful to you, ma'am. Thank you so much. I would like to express my deepest gratitude to our Vice Principal, Ms. Deepti Saraf ma'am. Your thoughtful guidance have made this event truly meaningful. Thank you, ma'am. A heartfelt thanks to all the parents and family members. Thank you for joining us, sharing the loudest, participating wholeheartedly, and creating a warm, supporting atmosphere. Without you, this day wouldn't have been the same. Your presence means the world to us and reminds us how strong the bond is between school and home. Thank you so much. I extend my sincere thanks to all the educators for your tireless efforts in organizing and supporting. I must mention our deep sense of appreciation to Kiran ma'am and Arun sir for the beautiful decoration which added more beauty to the event. Your creativity, passion, hard work have brought this Family Day celebration to life. Thank you. I would also like to express thanks to Mr. Ganesh sir and Ms. Sonali ma'am for inspiring our students to express themselves through art and rhythm. Because of you, today's program has become so colorful, vibrant and unforgettable. We deeply appreciate your dedication and love you pour into your work. Thank you. A big thank you to Mr. Praful sir and Yogesh sir for your hard work and technical support. Thank you all the supportive staff for your dedication and tireless efforts in planning, coordinating and rehearsing to make this day a grand success. Last but not the least, I want to thank today's rock star. That is all my dear lovely kids who performed and participated. You were simply amazing. Your talent, smiles and enthusiasm filled this day with color and joy. Lastly, warm thanks to every single person who contributed directly in making today's Family Day celebration memorable. Let's carry the spirit of today's forward, celebrating love, bonding and family single day. Thank you once again and have a wonderful day ahead.